Welcome to the Khatm al-Quran Majlis of MS Voice. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. وحفظناها من كل شيطان رجيم. إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون.
وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين
ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين صدق الله العظيم. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നാം ഓതിയ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഷരീഫിനെ നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കട്ടെ. എന്തെങ്കിലും പാകപ്പിഴകളൊക്കെ വന്നു വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇതൊക്കെ നാളെ നമ്മുടെ ഖബറിലേക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന സൽക്കർമ്മമായി അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ്റെ അഹലുകാരെ അള്ളാഹു നമ്മെ അവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഖുർആനുമായി കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെടുവാനും ഒരുപാട് ഖത്തമുകളൊക്കെ തീർക്കാനുള്ള മഹാഭാഗ്യം അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പരിശുദ്ധമായ ഹജ്ജും ഉംറയും നിർവഹിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഹജ്ജിന് ഉംറയ്ക്കൊക്കെ വേണ്ടി ഹജ്ജിന് പുറപ്പെടുന്നവർ അള്ളാഹുവിൻ്റെ യാത്ര എളുപ്പമാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഖൈറായ രീതിയിൽ കബൂലിയത്തോടുകൂടി ചെയ്യാൻ തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ? എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ? അള്ളാഹുഹത്തിനും പരത്തിനും നമുക്കൊക്കെ സുഖവും സന്തോഷമൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. സാജിദ തൃശ്ശൂർ 313 യാസീന് ആങ്ങളയുടെ
മകൾക്ക് കിഡ്നി സംബന്ധമായ അസുഖമാണ്, ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കി മാറി സലാമത്താക്കാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദ്വാരക്കെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 4444 നാരിയത്ത് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. കുടുംബത്തിൽ പല ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ട്, പ്രയാസങ്ങൾ വിഷമങ്ങളുണ്ട്, അതൊക്കെ സലാമത്താക്കാൻ വേണ്ടി ദ്വാരക്കെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 313 യാസീന് ആങ്ങളയുടെ മകളുടെ കിഡ്നി സംബന്ധമായ രോഗം അല്ലാഹു സലാമത്ത് നൽകി ശിഫാവ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പ്രയാസങ്ങൾ വിഷമങ്ങളൊക്കെ അല്ലാഹു സലാമത്ത് നൽകട്ടെ. അതുപോലെ നാരിയത്ത് സലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. പ്രയാസങ്ങൾ വിഷമങ്ങൾ നിന്നൊക്കെ സലാമത്താകാൻ, കുടുംബത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ വിഷമങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട്, അവരുടെ ആ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ മാറിക്കിട്ടാൻ നെയ്യത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ചൊല്ലിയിട്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എല്ലാവിധ പ്രയാസങ്ങൾ വിഷമങ്ങൾ അല്ലാഹു സലാമത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖൈറിൻ്റെ കവാടങ്ങൾ അല്ലാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടും പ്രയാസമാണെങ്കിലും അല്ലാഹു നാരിയത്ത് സ്വലാത്തിൻ്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാവിധ പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളും അല്ലാഹു കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നതിന് ജീവിതത്തിൽ അല്ലാഹു സലാമത്ത് നൽകട്ടെ. ആമീൻ. റസീന മുഹമ്മദ് കറുകപ്പുത്തൂർ 5-ാം തീയതി ഹജ്ജിന് പുറപ്പെടുകയാണ്, പ്രത്യേകം ദ്വാരക്കെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ജുബൈരിയ കല്ലമ്പലം തിങ്കളാഴ്ച ഹജ്ജിന് പുറപ്പെടാണ്, പ്രത്യേകം ദ്വാരക്കെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആ പുറപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക്, അതുപോലെ തന്നെ ഹജ്ജിന് വേണ്ടി പുറപ്പെടുന്ന എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു മഖ്ബൂലായ ഹജ്ജും ഉംറയും മർദിയായ സിയാറത്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. യാത്രയും അനുബന്ധ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് അല്ലാഹു ഖൈറായ രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇന്നലെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഹജ്ജിൻ്റെ കർമ്മങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ വിഷമങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ നമുക്ക് വരും. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ ഓടി ചെയ്ത് വരാനുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല. നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത്, അതുപോലെ തന്നെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒക്കെ പ്രയാസങ്ങൾ വിഷമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും. അത് എത്ര കണ്ട് പ്രയാസങ്ങൾ വിഷമങ്ങളുണ്ടോ അത്ര കണ്ട് നമ്മളുടെ ഹജ്ജ് സ്വീകരിക്കപ്പെടാനും ഹജ്ജിൻ്റെ പ്രതിഫലം അധികമാകാൻ അത് കാരണമാകും. അതുകൊണ്ട് സഹിക്കുക, ക്ഷമിക്കുക, സംസാരം ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ കുറ്റം പറയാനോ ഗീബത്ത് പറയാനോ അമീർ അങ്ങനെയാണ് ഇവരിങ്ങനെയാണ് എന്തെങ്ങനെ കാശ് കൊടുത്തിട്ട് പോയതല്ലേ, ചോറില്ല, ചാറില്ല, ബാത്റൂമില്ല, സൗകര്യമില്ല, ഇങ്ങനെയുള്ള വർത്തമാനങ്ങൾ ഒക്കെ വളരെയധികം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യണം. അള്ളാഹു റാഹത്തോടെ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ആമീൻ. ബിയാത്ത് വടകര സുഖമില്ലാതെ ഇത്തിരി പ്രയാസത്തിലാണ്, ഓത്തും ബൈത്തും ഒന്നുമില്ല, ഒക്കെ മുടങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. ഒരുപാട് ദിക്റും സലാത്തൊക്കെ ചൊല്ലി നമ്മളെ മജ്ലിസിലേക്ക് എല്ലാ ആഴ്ചയിലും അയക്കുന്നവരാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി രോഗത്തിന് ശിഫ നൽകട്ടെ. അവർ ചൊല്ലിയ ദിക്റ് സലാത്തുകളുടെ ഒക്കെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മയിലൂടെ ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരാണ്. അതിൻ്റെയൊക്കെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയുടെ രോഗത്തിന് ശിഫ നൽകി ആഫിയത്ത്, ദീർഘായുസ്സ്, സിഹത്ത്, ഖുവ്വത്തൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. എത്രയും പെട്ടെന്ന് ദിക്റ് സലാത്തുകളൊക്കെ ധാരാളം ചൊല്ലി അതൊക്കെ പിന്നെ കണക്ക് കൂട്ടി മജ്ലിസിലേക്ക് അയക്കാനൊക്കെ തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ആമീൻ. റംലത്ത് പാലക്കാട്, അത് 15,000 സ്വലാത്ത് 5,000 ദിക്ർ. ഇതിപ്പോൾ ഇന്നലെ വന്ന പിന്നെ ദിക്റാണ് കേട്ടോ. റംലത്ത് പാലക്കാടിൻ്റെ ദിക്റും സ്വലാത്ത് എന്താ ഉസ്താദ് വായിക്കണത്? ഞങ്ങളിത് വായിച്ചില്ലല്ലോ എന്നൊന്നും വിചാരിക്കണ്ട. വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി വിട്ടത് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അടുത്ത വ്യാഴാഴ്ചയുടെ വിടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ പറയാം, ഇത് ഇന്നലെ വിട്ടതായതുകൊണ്ട് ദുആയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയെന്ന് മാത്രം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി ചൊല്ലിയ ദിക്റും സ്വലാത്തൊക്കെ അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. 15,000 സ്വലാത്തും 5,000 ദിക്റും. കുറച്ച് നാളായിട്ട് പ്രയാസങ്ങൾ വിഷമങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടായ കാരണം ദിക്റും സലാത്തൊന്നും ചെല്ലാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഒക്കെ സലാമത്താക്കാൻ പരിപൂർണ്ണ ഷിഫയാകാനൊക്കെ വേണ്ടി ദുആവസിയത്ത് ചെയ്തിരുന്ന അല്ലാഹു സലാമത്തും ഷിഫാവും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ചൊല്ലിയത് അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ഉദ്ദേശിച്ചവരുടെയൊക്കെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിച്ച് നൽകട്ടെ. ആമീൻ. കൗലത്ത് പെരുമ്പാവൂര് അവരുടെ ഭർത്താവ് മരണപ്പെട്ടു. ഇന്നാ ലില്ലാഹി വ ഇന്നാ ഇലൈഹി റാജിഊൻ. ഞാൻ മുമ്പ് പലവട്ടം പറഞ്ഞിരുന്നു, ഡയാലിസിസ് പേഷ്യൻ്റ് ആയിരുന്നു, ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റാണ്. ആ ഭർത്താവിനെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ കൗലത്തുണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാലും നമ്മൾ മജ്ലിസിലൊക്കെ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിയുടെ ഭർത്താവ് അല്ലാഹുവിൻ്റെ റഹ്മത്തിലേക്ക് നീങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു മഗ്ഫിറത്ത് നൽകട്ടെ. അല്ലാഹു ഖബർ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. സംഭവിച്ചു പോയ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ അവർക്കും നമുക്കുള്ള വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആ ഭർത്താവിൻ്റെ മഗ്ഫിറത്ത് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ഖത്തമോതുന്നവരുണ്ട്, ദിക്റിലാണ്, സലാത്ത്, യാസീന്, മൗലൂദ് ഓതുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ട്. അല്ലാഹു അതൊക്കെ കബൂൽ ചെയ്യേണ്ട. അതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രതിഫലം ഖബറിലേക്ക് എത്തി ഹിസാബിൽ നിന്നും പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ അല്ലാഹു സലാമത്ത് നൽകി സ്വർഗ്ഗാവകാശികളിൽ അവരെയും നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു എല്ലാവരെയും അല്ലാഹു ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഭർത്താവിനെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്ര കാലം അവർ രോഗിയായ ഭർത്താവിനെ സംരക്ഷിച്ച് അതിനൊക്കെ അല്ലാഹു അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ പേരിൽ ഫാത്തിഹ, ഖലാസ്, മുഹബ്ബത്തൈൻ ഓതി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് ദുആയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. إلى حضرة نبينا سيدنا وشفينا وحبيبنا ومنجينا ومرشدنا وهادينا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس آمين الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم പടച്ചവനെ ലോകരക്ഷിതാവായ അർഹമുറാഹിമായ അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾ ഓതിയതായ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ശരീഫിനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ഓതിയ എല്ലാ സൂറത്തുകളും നീ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു ഞങ്ങൾ ദിക്ർ ചെല്ലുന്നുണ്ട്, ഞങ്ങൾ സ്വലാത്ത് ചെല്ലുന്നുണ്ട്, മറ്റു സൽക്കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെല്ലാ സൽക്കർമ്മങ്ങളും നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങൾ ഓതുന്നായ ഖത്മുൽ ഖുർആൻ നീ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഈ ഖത്മ പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ ഓതുന്നതായ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ശരീഫിൽ എന്തെങ്കിലും പാകപ്പഴങ്ങളൊക്കെ വന്നു വിട്ടു വെറുത്ത് മാപ്പാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഖുർആന്റെ അഹ്ലുകാലിൽ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഹാഫിദ് ഉസ്താദിന്റെ കൂടെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഓതി ഖത്മ തീർക്കുന്നത് അല്ലാഹുവേ തെറ്റുകൂടാതെ നിന്റെ പരിശുദ്ധമായ കലാമ് പാരായണം ചെയ്യണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ്. അല്ലാഹു നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. പരിശുദ്ധ ഖുർആന്റെ ശഫാഅത്ത് ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളോട് ഓതിയതായ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ശരീഫിന്റെ പ്രതിഫലത്തെ ഹബീബായ പ്രവാചകൻ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അവിടുത്തെ ശഫാഅത്ത് ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ പാപികളായ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാ അമ്പിയാക്കൾ, ഔലിയാക്കൾ, സ്വാലിഹീങ്ങൾ, സജ്ജനങ്ങൾ, മശായിഖന്മാർ, ഖൈറിന്റെ അഹ്ലുകാർ, ശുഹദാക്കൾ, സിദ്ദീഖീങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അഹ്ലു ബൈത്തിന്റെ ഉമ്മഹാത്തുൽ മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ, താബീങ്ങളുടെ, അസ്ഹാബുൽ ബദരീങ്ങൾ, ഉഹദീങ്ങൾ, എല്ലാ സഹാബത്തെ കിറാമിന്റെ ഹദ്റത്തിലേക്കും എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. റബ്ബേ അവർക്കൊക്കെ നിന്റെ അടുക്കലുള്ള പദവികളെ നിവർത്തി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെയൊക്കെ ഹക്ക് ജാഹ് ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ആക്കിവത് എന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഈമാൻ സലാമത്തിലാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഇരുലോക വിജയികൾ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മ വഴിക്കും ഉപ്പ വഴിക്കും കൂട്ടുകുടുംബാദികളും ബന്ധുമിത്രാദികളും മരിച്ചു എല്ലാവരുടെയും കബറിടത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളോട് ഓതിയതിന്റെ പ്രതിഫലത്തെ എത്തിച്ചു നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ മഹല്ലത്തുകൾ, ഞങ്ങളെ നാടുകളിൽ, പള്ളിക്കാടുകളിൽ വിശ്രമം കൊള്ളുന്നവരുടെയൊക്കെ കബറിടത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചവർ, സഹായിച്ചവർ, ഭക്ഷണം നൽകിയവർ, വസ്ത്രം നൽകിയവർ, ഹദിയ നൽകിയവർ, ഞങ്ങളെ അഭ്യുദയകാംക്ഷികൾ, ഞങ്ങളുടെ നന്മക്ക് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ റബ്ബേ പലവരും മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഈ ഖത്മുൽ ഖുർആൻ മജ്ലിസ് തുടങ്ങി അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ ഇതിൽ പങ്കെടുത്തവർ, ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ, മരണപ്പെട്ടു പോയ എല്ലാവർക്കും നീ മഗ്ഫിറത്ത് നൽകണേ റബ്ബേ. അവരുടെയൊക്കെ കബറിടത്തിലേക്ക് നിന്റെ പ്രതിഫലത്തെ എത്തിച്ചു നൽകണേ അല്ലാഹ്. എൻ്റെ ഉപ്പ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്, ഉപ്പ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അല്ലാഹുവേ. സഹോദരൻ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്, ഉമ്മ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്, അമ്മാവശൻ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ റബ്ബേ കൂട്ടുകുടുംബാദികൾ, ബന്ധുമിത്രാദികളിൽ നിന്നും
നിന്നും അള്ളാഹുവെ എന്നിൽ നിന്നും ഈ ദുആക്ക് ആമീൻ പറയുന്നവരിൽ നിന്നും ആരൊക്കെ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അവരുടെയൊക്കെ കബറിടത്തിലേക്ക് പ്രത്യേകം നീ എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രതിഫലം കണ്ടുകൊണ്ട് ആ കബറിൽ കിടന്ന് സന്തോഷിക്കാൻ അവർക്കൊക്കെ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, നിന്റെ മഹലുബദൽ കൊണ്ട് അല്ലാ, നിന്റെ അമ്പിയാക്കളുടെ ഔലിയാക്കളുടെ സ്വാലിഹീങ്ങളൊക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ആക്കിബത്ത് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഈമാൻ സലാമത്തിലാക്കി തരണേ അല്ലാ. റബ്ബേ, ഞങ്ങളെ ദോഷങ്ങളൊക്കെ വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ കുടുംബജീവിതം നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹു ഞങ്ങളെ സാമ്പത്തികരുടെ മേഖല ഒക്കെ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. മഈശത്തിന്റെ മേഖലയിൽ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. വിദേശത്തും സ്വദേശത്തൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന മക്കളുണ്ട്, ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ട്, അള്ളാഹുവെ സഹോദരങ്ങളുണ്ട്, സഹോദരിമാരുണ്ട്. ജോലി ചെയ്യുന്നവരുടെ ജോലികളിലൊക്കെ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ധാരാളം സക്കാത്തും സദഖയും ഹദിയകളും ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ ഉതകുന്ന രീതിയിലുള്ള സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, നിന്റെ മഹലുബദലിനെ കടം കൊണ്ടൊക്കെ വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ടൊക്കെ വീട്ടാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ റബ്ബേ. മക്കളില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട്, സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളെ നൽകണേ അല്ലാ. വിവാഹം നടക്കാതെ സങ്കടപ്പെടുന്നവരുണ്ട്, ഖൈറായ അണുകളെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. സ്ഥിരമായി ജോലിയില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവരുടെ റാഹത്തായി ജോലി നൽകണേ അല്ലാ. മാന്യമായ ശമ്പളം നൽകണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഞങ്ങളെ മക്കളെയൊക്കെ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. റബ്ബേ, പല സന്ദർഭങ്ങളിൽ ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ള എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാർ, ഉമ്മമാർ, സഹോദരന്മാർ, അല്ലാഹു എല്ലാവരുടെയും മുറാദുകളെ ഹാസിലാക്കി നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളിലുള്ള രോഗികളുടെ രോഗങ്ങൾക്ക് ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ. നിന്റെ ദാഅത്തിലും പൊരുത്തത്തിലുമായിട്ടുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു ഞങ്ങളെ മാനസിക, ശാരീരിക, സാമ്പത്തിക പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നീ റാഹത്തിലാക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹു ഞങ്ങളെ വീടുകളിൽ സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ കുടുംബ ജീവിതത്തിന് സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ ജോലികളിൽ, ബിസിനസ്സുകളിൽ, കച്ചവടങ്ങളിലൊക്കെ നീ ബർക്കത്തും സന്തോഷവും റാഹത്തും നൽകണേ അല്ലാ. ശത്രുതകളിൽ നിന്ന്, സിഹ്ർ മാരണങ്ങളിൽ നിന്ന്, ശൈത്വാനിയത്തിന്റെ, ജിന്നി ഫരീദ്, റുഹാനിയത്തിന്റെ ഉപദ്രവങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, നിന്റെ മഹലുബദൽ കൊണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആനുമായി കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെടാൻ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, മഖ്ബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും മർളിയായ സിയാറത്തൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഉംറക്ക് പോകാൻ, ഹജ്ജിന് പോകാനൊക്കെ വേണ്ടി ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്താണ് കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ. റബ്ബേ, മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഹബീബായ പ്രവാചകൻ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ വജൂഹ് ശരീഫ് കണ്ടുകൊണ്ട് സന്തോഷിച്ച് സ്വർഗം കണ്ട് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്തു തൗഹീദ് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ, ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച പകലിലോ, അതല്ലെങ്കിൽ പുന്നാര ഹബീബി ദുനിയാവിൽ നിന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ച രാവിലോ ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് റാഹത്തോടെ, സന്തോഷത്തോടെ ഇവിടെ പറയാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ സക്രാത്ത് എളുപ്പമാക്കി തരണേ അല്ലാ. മരണം നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. സ്വാലിഹീങ്ങളെ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് വിട പറയും പോലെ വിട പറയാനുള്ള മഹാഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. ബിഹഖി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വാലി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വസ്വഹാബി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയ ഹസനതൻ വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനതൻ വഖിനാ അദാബന്നാർ. റബ്ബനാ ഇഗ്ഫിർ ലനാ വർഹംനാ വലിവാലിദീനാ വലിമൻ മാതു മിന്നാ വലിമൻ ദഫനു വലമസാജിദനാ യാ ഗാഫിറൽ മുദ്നിബീൻ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بفضله. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وصل على جميع الأنبياء المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. وصيكم بالدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.